سوپور کی سب سے ہم پہلے بات کریں گے، یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے، ویلکم کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کہ آج ہم اپنے ٹاؤن میں گاڑیاں الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، کافی سرگرم ہے ہر ایک پارٹی، خاص کر ہمارے سوپور میں، تو یہ اس کو ہم ایک امن کی علامت کے طور پر لیں گے اور اس کو بہت ہی زیادہ میں اپریشیٹ بھی کروں گی۔ جو بھی ہمارے یہاں پر امن کے لیے کوششیں کی گئیں یا اس وقت ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، یہاں پر ہماری پولیس ہے، آرمی ہے، یہ اس سکسیس کا سہرا ان کے سر پر جاتا ہے کہ جو سوپور میں اس وقت اتنا الیکشن پروسیس چل رہا ہے۔ تو کچھ ہم ان کینڈیڈیٹس کو اور ان کے ورکرز کو بھی کریڈٹ دیں گے اس چیز کا کہ یہ سوپور میں بھی اپنی جو ان کی سرگرمیاں ہیں ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے یہ بتایا کہ پوچھا مجھ سے کہ جو اوور آل اس وقت گہما گہمی ہے، ہم کہیں ایکسائٹمنٹ ہے، ہم کہیں گے کہ شاید اتنے سالوں میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ الیکشن، مجھے لگتا ہے کہ 4-5 مہینے گزر بھی گئے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا پارلیمنٹ الیکشن ہے۔ تو اس بار پارلیمنٹ الیکشن میں بھی جوش خروش ہے، شاید کہ عمر عبداللہ صاحب، سجاد صاحب کچھ اٹریکٹیو فیسز ہیں یہاں پر جو نارتھ کشمیر میں۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ایکس سی ایم آئے ہیں یہاں پر، سجاد صاحب بھی ایک بہت فیمس پرسنالٹی ہیں، تو مقابلہ کافی اسٹرانگ ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید یہ آج پتہ لگ رہا ہے کامن مین کو بھی کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ جی دیکھیں تو کل، اگر ہم کل کی بات کریں، کل جو ہے بہت بڑی ریلی بارہمولہ کے اندر دیکھنے کو ملی، جہاں پر اگر ہم دیکھیں پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون صاحب کی جو یہاں پر بڑی ریلی دیکھنے کو ملی ہے، جہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے کہ سجاد صاحب نے خود بھی کہا کہ لاکھوں میں لوگ سامنے آئے تھے اس ریلی میں۔ میں میڈیا کے وساطت سے سجاد صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ سجاد صاحب کا مجھے پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے نارتھ کشمیر کے لیے، خاص کر ڈسٹرکٹ بارہمولہ۔ وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی ینگ جنریشن کے ہیرو تھے، سنس کہ جب سے بچوں نے ان کو ڈیبیٹس میں دیکھا تھا، ٹی وی کے ڈیبیٹس میں۔ تو جو وہ بلنڈر کیا کل سجاد صاحب نے الطاف صاحب کے ساتھ اسٹیج شیئر کر کے، وہ میری سمجھ میں یہ ہوا کہ سجاد صاحب نے اپنی پارٹی جو ان کی پیپلز کانفرنس ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا۔ بالکل ایک ہسٹوریکل بلنڈر تھا جو شاید سجاد صاحب کو آنے والے اسمبلی الیکشن میں اور اس کے آگے سمجھ آئے گا کہ انہوں نے کل ایک بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ یہ دو الگ الگ پارٹیاں تھیں، دونوں کی آئیڈیالوجیز الگ ہیں، دونوں کا ایجنڈا الگ ہوتا ہے، اور پارٹیاں اکثر ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ پارٹیاں الائنس کرتی ہیں الیکشن کے وقت، مگر جو انہوں نے کل ایک میگا ریلی تھی، اب تھوڑا یہ کنفیوژن ہو گیا کہ کس پارٹی نے آرگنائز کی تھی۔ تو میں سجاد صاحب کے لیے یہ کہوں گی کہ انہوں نے جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تھا، بہت غلط مشورہ تھا۔ پولنگ چونکہ منڈے کو ہے اور 2 دن پہلے یہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا، تو یہ کوئی مشورہ ٹھیک نہیں تھا پیپلز کانفرنس کے لیے۔ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ ریلی کس نے آرگنائز کی تھی، ریلی تو بہت بڑی تھی، جھنڈے بھی آف کورس پیپلز کانفرنس کے ہی تھے، 3 گھنٹے تک ہم نے رستوں پر دیکھا گاڑیاں بھی پیپلز کانفرنس کی تھی، مگر الطاف بخاری کس حیثیت سے اس سٹیج پر بیٹھے تھے یہ سرپرائزنگ تھا اور کنفیوزنگ بھی تھا۔ جی، لوگ انجینئر رشید کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لوگ ان کے جیل میں رہنے کی ایک جو ہے وہ لوگ اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں لوگوں میں جو اتنے سال سے سنس دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 میں بھی جذبات کہیں دبے ہوئے تھے، وہاں انجینئر صاحب کی ریلیوں میں جا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کہیں اپنے وہ جو دبے ہوئے چھپے ہوئے ایموشنز تھے، جو گریوینسز تھیں، جو ہمارا دکھ تھا، ہم یہاں پر شاید وہ اظہار کر پا رہے ہیں اس دکھ کا۔ ادروائز میں کہوں گی کہ جو ان کی ریلیوں میں جاتے ہیں تو جیلوں میں تو بہت سارے لوگ ہیں، 40,000 30,000 کے قریب لوگ ہیں جیل میں، صرف انجینئر صاحب نہیں ہیں، اور انجینئر صاحب الیکشن بھی لڑتے آئے ہیں پیچھے بھی، تو میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک ایموشن ہے جو ان کو ڈریگ کر رہا ہے
इंजीनियर साहब की रैलियों की तरफ। आप किसको सपोर्ट कर रही है? जैसे कि पहले भी आपने जो है सोशल मीडिया पे जो है आपने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वायरल भी किए कि मैं सजाद गनी लोन साहब के सपोर्ट में हूँ, या आपने खुद भी जो है परसों एक बाइट में कहा कि सजाद गनी लोन साहब की फ़ैन हूँ। आप क्या सोच रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं सजाद साहब को इसलिए चाहती हूँ पार्लियामेंट में वो जाएं। अगर अब भेजना ही है तो मैं कहती हूँ सजाद साहब अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, कश्मीरी लगते हैं, देखने में भी अच्छे हैं, आउटस्पोकन भी हैं, तो फिर अच्छा है कुछ गुड लुकिंग एक हैंडसम गाय को भेज दो पार्लियामेंट में, दैट इज़ इट, बस और कोई ख़ास वजह नहीं है। मैं कहूँगी इस वक्त अब जमात इस्लामिया का इस इलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयार होना कोई फ़ायदा ही नहीं देगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनको, क्योंकि जो उनका एजेंडा था वो तो 70% इस वक्त इंजीनियर रशीद ने हाईजैक कर लिया, कुछ 30-20% फारूक अब्दुल्ला साहब भी अपने को प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कि मैं भी कश्मीरियों के लिए लड़ रहा हूँ। जब वक्त आए जमात इस्लामिया के लिए, वक्त पर वाजपेयी साहब का वक्त था, मुफ्ती साहब ने बहुत कोशिश की जमात इस्लामिया को इलेक्शन प्रोसेस में लाने की, तब तो जमात इस्लामिया ने गंवा दिए वो मौके जो उनको बहुत बड़े बड़े मौके मैसर आए थे। आप कह रही हैं कि इंजीनियर रशीद ने हाईजैक किया है, लेकिन अगर वो जेल में है तो फिर हाईजैक किस तरह से हुआ? उसके बच्चे तो मुझे काफ़ी नहीं, वो तो लोगों का मैच्योर, वो तो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है, नहीं काफ़ी आम लोग निकल रहे हैं। हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं किसी तरीके का उनने कुछ किया, कोई बांटा या कुछ खर्च किया, मगर उनमें ऐसा टैक्टिक है, दे मैनेज्ड टू, वो इमोशनल बनाने की एक टैक्टिक थी उनमें, और वो एक मोटिवेशन है इंजीनियर साहब के बेटों में कि हम अपने लोगों को इमोशनल करें। अदरवाइज़ यहाँ बहुत फैमिलीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, जो लोग मुझे जानते होंगे, आपको जानते होंगे, सबको सबके बारे में पता है किसकी कितनी सेक्रीफाइसेस हैं, कौन किसने किसका क्या हुआ है, मगर अल्लाह ताला नजात दे, किसी ने इस चीज़ को कभी सेल करने की कोशिश नहीं की। अब इन छोटे बच्चों बेचारों को निकाला गया या खुद अपने मोटिवेशन से निकले, हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे किसी पर, मगर टैक्टिक, दे हैव द टैक्टिक टू मोटिवेट पीपल, वो अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने लोगों को। अब सवाल ये है कि वो वोट में कन्वर्ट हो पाता है, वो इमोशन की नहीं हो पाता है, वो एक सवाल दीगर है, या इलेक्शन के बाद वो इस जो इमोशन है इसको जुड़े रख पा सकते हैं इंजीनियर साहब के साथ, या ये कहीं किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा ये इमोशन। अल्लाह करे किसी पॉजिटिव चीज़ पर ही ये इमोशन ख़त्म हो जाए, पॉजिटिव शख्स ही सामने आए, पॉजिटिव शख्स सामने आए, और ये जो इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा था इसको एक मूवमेंट बना दिया गया, ये मुझे पसंद नहीं आया। एक इमोशनल मूवमेंट नहीं होना चाहिए था। अच्छा था जिस प्रोफेशनल तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब, सजाद साहब, हमारे फयाज़ साहब हैं पीडीपी के, या मुनीर साहब हैं, नईम साहब जो जेल में हैं पिछले 7 साल से, उनके भाई पटन से कंटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर किसी ने इमोशनल नहीं किया लोगों को, बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में अपने अपने हक़ में हर एक कैंडिडेट लोगों को मोटिवेट कर रहा है। मगर ये बड़ी अफसोस की बात रही कि कहीं ना कहीं इमोशन चला गया इस इलेक्शन के प्रोसेस में। क्या मैसेज रहेगी आखिर में? बस मैं आवाम से ये कहूँगी, आप अपने हर एक अपने जो फेवरेट कैंडिडेट है, अच्छा लगेगा हर एक को, क्योंकि मैं ये तो इलीगल भी होगा ना, मैं कहूँगी किसी एक ख़ास इसको, इमोशंस को साइड में रख के एक अच्छा सा समझदार बंदे को पार्लियामेंट में भेजो, जैसा कि पिछले दिनों भी एक वकील साहब ने कहा, जो कि किसी को जेल से ला सके। ऐसे बंदे को मत भेजो कि जो खुद जेल में है और वो बेचारा लीगली भी हमने सुना पिछले दिनों से कि वो जा नहीं सकते हैं पार्लियामेंट में। इससे अच्छा है और नुमाइंदे हैं उनमें से किसी को भेजो, ताकि हम फिर उसको कहें इंजीनियर साहब को भी जेल में से निकालो, और जो बाकी 30,000 कश्मीरी जेलों में हैं उनकी भी बातचीत हमें दिल्ली गवर्नमेंट के साथ शुरू हो जाए।